السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے خالد بھٹی۔ یار اگلی پچھلی باتیں تو بہت دیکھتے رہتے ہیں، ہر ٹائم فیس بک کو اوپر نیچے سکرول کر کے آپ دیکھتے ہیں۔ آج ایک بہت کام کی بات کرنے والا ہوں، ویڈیو کو پورا سننا تو سنیں، زندگی بدل جائے گی، نہیں تو بے شک ابھی چھوڑ کے واپس سکرولنگ پہ چلے رہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ انسان کی ذات کا ڈارک سائڈ میں اگر الجھے رہیں تو یہ زمین رات کی طرح سیاہی رہے گی، کبھی اس پر سورج نہ اترے گا، مگر جس رب نے رات کی تاریکی بنائی ہے اور انسان کی ذات میں اندھیرا رکھا ہے، اسی رب نے انہی انسانوں میں اندھیری راتوں میں ٹمٹمانے والے جگنو بھی رکھ دیے ہیں۔ انسان کو مایوس کن حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ غور سے سننی ہے میری بات، بہت اچھی کہانی بھی ایک سنانے لگا ہوں۔ اگر انسان کو مایوس کن حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اس کی جبلت میں دو رد عمل رکھ دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ فلائٹ اور دوسرا ہے فائٹ، یعنی کہ یہاں تو انسان راہ فرار اختیار کر لے یا پھر حالات کے آگے ڈٹ جائے، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ زیادہ آسان اور استعمال ہونے والا طریقہ تو بہرحال فلائٹ کا، یعنی کہ راہ فرار، فلائٹ لو یعنی کہ راہ فرار اختیار کرو اور جان چھڑا لو۔ اب کمزور انسان اسے اپناتے ہیں، مضبوط انسان تو فائٹ کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی کہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں قبول کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہی اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں بھی بڑے مسائل ہیں، سنیں، غور کریں ذرا۔ اب فلائٹ والے جو لوگ ہیں جو کہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی خوشی کی، اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی، اور اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی ذات کی خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسانوں کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی دے دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانے لگا ہوں جو زندگی کے مشکل ترین حالات سے بھی وفاداری اور گریس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو سیلفی کلچر کے ذریعے اپنے آپ کو فیس بک کے اوپر مشہور کرتے ہیں یا ان باکس میں دوسروں کو اپنی ٹریجڈی کی سٹوریاں بھی سنا کے ہمدردیاں وصول کرنے کی کوشش ایسے لوگ نہیں کرتے، اور نہ ہی مصیبت پر اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا جیون ساتھی ہو، دوست ہو یا کوئی بھی ہو، اور اپنی خوشیوں کے پیچھے بھی صرف یہ لوگ نہیں بھاگتے۔ یہ سچے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس قسم کے سچے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ اگر ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے یا ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو یہ دنیا مزید کھوکھلی سے کھوکھلی ہوتی جائے گی، دنیا میں کھوکھلا پن بڑھتا جائے گا، گہرائی اور قربانی ختم ہو جائے گی۔ وفا کے ایسے نایاب پرندوں کو سنبھال کر رکھنا، ان کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی زندگی پر ٹوٹا ہوا اعتبار جڑتا ہے۔ چلتے اپنی کہانی کی طرف جی۔ میں نے جب اعجاز رانا سے پوچھا، آپ اس کو ایک نام میں نے تھوڑا چینج کر دیا ہے، بھائی صفیہ اب کیسی ہے، پھر دوبارہ بتاؤں گا، نام تھوڑا چینج کر دیا ہے، لیکن کہانی سنیں ذرا۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ ویسی ہے، پہلے پلکیں ہلا لیتی تھی، اب ان کی حرکت بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ اب پلکیں ہلانے کی جو کام ہے وہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں جب بھی ان سے صفیہ کا اور بچوں کا حال پوچھتا تو ان کے جواب میں شامل حیرت مجھ تک پہنچتی ہے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جب سارا شہر خاموش ہے، کوئی بھی ہمارا حال نہیں پوچھتا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہے، تو آپ کو کیا فکر پڑی ہے؟ اچھا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ انسانی امیدیں اب انسان نے انسان سے لگانا چھوڑ دی ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، دنیا داری میں ہر بندہ بڑا مصروف ہو گیا ہے، اب کوئی بھی انسان اچھے کی امید دوسرے انسان سے نہیں لگاتا۔ اس بستی کو نہ جانے کب حیوانی بستی کہا جانے لگے، کیونکہ عام انسان کے کرنے کی چیزوں کو فرشتوں سے دوڑ دیا جاتا ہے، اور جو انسان کر رہے ہیں آج کل جو چل رہا ہے وہ تو سارے جانوروں کے خسائل ہیں۔ انفارچونیٹلی ایسی حقیقت ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو کمنٹ میں بتائیں۔ میں تو ایک عام انسان کا فرض نبھاتا ہوں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتوں کے رواج ہیں جو دنیا میں اٹھا کر لایا ہوں، یعنی کہ جب میں حال حوال پوچھتا ہوں تو بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی اچھا کام کریں آج کے دور میں۔ اچھا، چلتے ہیں واپس اس کی طرف ہی جی۔ میں بات کر رہا تھا اعجاز رانا اور شاعرہ صفیہ کی۔ کچھ سال پہلے اس حسین جوڑے کو شاید کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کی نظر کھا گئی تھی۔ اب لمبے قد کاٹ کے دونوں میں سے کون زیادہ پیارا تھا، کسی سے یہ فیصلہ نہ ہونا تھا، کیونکہ دونوں قد کاٹ کے بڑے خوبصورت جوان تھے۔ جب اندر صفیہ کو اپنی شاعری پڑھنی ہوتی تھی اور کہیں پہ وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے
तो एजाज भाई बच्चों को बाहर ही, कमरे के हॉल के बाहर ही मसरूफ रखते कि डिस्टर्ब ना हो। खूबसूरत जोड़ा, 4 गोल मकटोल से बेटे। मुझे नजरे बद पर पैसे पहले को इतना यकीन नहीं था, मगर ये देखते ही देखते जो कुछ इनके साथ हुआ, मेरा एतकाद भी नजरे बद के हवाले से मुतजलजल हो गया। कुछ 6 साल पहले जब सफ़िया अपनी अम्मी की मौत के बाद पाकिस्तान से वापस टोरंटो आई, तो इसकी एक उंगली और फिर हाथ बेजान होने लगा। अपने बोलने के दिनों में अपने वो दोस्तों से बोलती थी, बार बार कहती थी कि मेरी किताब छप जाए, क्योंकि वो किताब लिख रही थी एक, तो मुझे सुकून आ जाएगा। अच्छे लोगों ने फिर इसकी किताब की इशाअत में उसकी मदद भी की। इसकी शायरी की किताब बिलाखिर छप गई, लेकिन इससे पहले, यानी कि छपने से पहले, मफलूजियत उंगली से होते हुए पूरे जिस्म में फैल चुकी थी। जब एजाज भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई सफ़िया की किताब आ गई है, तो मुझे समझ ना आई कि मैं खुश हूँ या उदास, क्योंकि किताब तो आ गई थी लेकिन सफ़िया मफलूज हो चुकी थी उस वक्त तक। क्योंकि इससे पहले मैं और मेरे एक दोस्त इसे अस्पताल में देख कर आ चुके थे, यानी कि सफ़िया को। इसका सारा धड़ मफलूज हो चुका था, मगर कमबख्त आंखें मुतहरक थीं और मुझे देखते ही आंसुओं से भर गईं। इसको एक बीमारी थी जिसको हम लोग लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं। इसको लेटरल स्क्लेरोसिस एमियोट्रोपिक कहते हैं, कि ऐसी नोखी बीमारी है कि ऐसी दबोच लेती है इंसान को। और ये बीमारी की अजियत पसंदी ये है कि सारे असाब को मफलूज कर देती है, सुनने समझने की सलाहियत को बरकरार रखती है। बाकी सारा जिस्म मफलूज, लेकिन सुनना और समझना, यानी कि दिमाग काम कर रहा था, बाकी जिस्म काम नहीं कर रहा था। अच्छा, खैर, इस दिन ईद थी और एजाज भाई की ईद अस्पताल में हो रही थी। उन्होंने सफ़िया के नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगा रखी थी। मुझे आंखों के इशारे से दिखाने लगे, तो ये गौर करें ज़रा आप, लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई अपनी वाइफ के नाखूनों पे, आंखों के इशारों से दिखाने लगे। मैंने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गौर करें ज़रा, इसकी आने वाली किताब की बातें, इससे वादा किया कि किताब की रुनुमाई की तकरीब भी कराएंगे। इसके आंसू इसकी गालों से फिसलने लगे। मैंने इसे कहा, तुम बहुत चालाक हो, हसासियत के साथ इस दुनिया में गुजर बसर मुश्किल थी, देखो तुमने कमाल समझदारी का सबूत दिया और आराम से आ गई। यानी कि मैं उसको हंसाने के लिए बात कर रहा था कि तुम बड़ी समझदार हो कि दुनिया की मुश्किलात से आराम से बेड पे आ गई हो, सब बलाओं से बचकर और सुकून से एजाज भाई से खिदमत करा रही हो। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे अल्फाज को कहना, लेकिन दिलजोई के लिए कहने पड़ते हैं। वो इन हालात में भी खिलखिला कर हंस दी और फख्र से अपने महबूब शोर को देख कर कहने लगी, महबूब शोर को देखने लगी। इसे हंसा कर मैंने अपने आंसू निगल लिए और एजाज भाई को देखा, जो आंखों में सच्चाई, शराफत, मोहब्बत और वफा लिए किसी चुटान की तरह खड़े थे। आज इस बात को गुजरे हुए भी बहुत सारे सालों का अरसा हो चुका है, जो बात आपको मैं सुना रहा हूं। अब तो सफ़िया की आंखें भी रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ रही हैं, मगर मुझे देखते ही आज भी चमकती हैं, अगर कभी उनसे फ़ोन पे भी बात हो जाए या वीडियो कॉल पे भी हो जाए। मैंने एजाज भाई से पूछा, आपको लोग दूसरी शादी का नहीं कहते? कनाडा में अकेले 4 लड़कों को संभालना, और वो कोई अफसर भी नहीं है, पाकिस्तान में वकील थे मगर यहाँ पे आकर और जॉब करते हैं, जिस तरह की हम लोग यहाँ पे जॉबें करते हैं प्रदेश के अंदर। ऐसी मुश्किल जॉब, घर, बच्चे, सफ़िया, सबको संभालना। वो सफ़िया को मुस्तकिल हस्पताल में भी छोड़ सकते थे क्योंकि इन ममालिक में ऐसी सहूलियत मौजूद हैं, मगर वो इसे घर लाते हैं। जब हम इनके घर जाते हैं तो वो मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे बच्चों के दिल बड़े नाजुक हैं, वो घबरा जाते हैं। मैंने ऐसे अपने बच्चों को कहा कि तुम देख नहीं सकते, इन बच्चों को देखो जो सब बर्दाश्त कर रहे हैं और हिम्मत से डटे हुए हैं। गौरतलब बातें हैं, ज़िंदगी सफ़िया के शोहर और बच्चों की दूसरी चॉइस भी ऑफ़र करती है। वो सफ़िया को मुस्तकिल हस्पताल में छोड़कर अपने लिए एक आसानी, स्ट्रेस फ्री आसाइश का दरवाज़ा भी खोल सकते हैं,
मगर वो वफा की इस शम्मा को हाथों में थामे हुए जो आज की काली दुनिया में तकरीबन बुझ चुकी है। वफा की शम्मा आज की काली दुनिया में तकरीबन बुझ चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि उनका कहना है कि मुझे कई रिश्ते आ रहे हैं, ख़ानदान से बाहर, ख़ानदान के अंदर से, मगर आप जानते हैं ना कि मैंने सफ़िया से मोहब्बत की शादी की थी। एजाज भाई का कहना है ये। इससे वादा किया था कि इसकी जगह कोई और कभी भी किसी भी मजबूरी का भेस बदल कर कोई भी औरत मेरी जिंदगी में किसी भी वजह से नहीं आ सकती। इनकी सब्ज आंखों में रोशनी थी। आपकी जिंदगी बेरंग हो गई है। खुद पर खुशियों के दरवाजे बंद ना करें। बच्चों को भी माँ की ज़रूरत होती है, होगी। ये मैंने रवायती फिक्रे इनको कहे थे, ये जो फिक्रे मैंने अभी दोहराए हैं। खुशियों के दरवाजे एक ही इंसान के साथ खुलते हैं। हम इंसान हैं, जानवर नहीं जो साथी बदलते रहें। और बच्चों की माँ कोई और औरत नहीं बन सकती। इस दुनिया के राजों से मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं। और सफ़िया मेरे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर कर भी नहीं तो मैं इसे इस इम्तिहान में क्यों डालूं। ये वो एजाज भाई के अल्फाज थे जो उन्होंने वापसी पे कहे कि मैं इसको इस इम्तिहान में क्यों डालूं अपने आराम के लिए। इस मोहब्बत, वफा और सच्चाई की चट्टान के आगे मैंने दिल ही दिल में सर झुकाया है और हमेशा मेरा ये वाला सर इसके सामने झुका रहेगा। अब मुझे बताएं, कौन कहता है कि मर्द बेवफा होते हैं? मर्द ही तो वफादार होते हैं। जो बेवफा हो वो मर्द ही कब होते हैं? बेवफाई का मर्द से ताल्लुक ही क्या है? ये कैसी कहानी थी, आप इसको एक फर्जी कहानी भी समझ लें, जो मेरे सामने आई थी, मैंने आपके साथ बयान कर दी। मैं दोबारा बताता चलूँ कि इस कहानी के अंदर जो नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल फर्जी नाम है। मकसद इस कहानी को बताने का, यह सारा एलेबरेट करने का था कि अपने प्यारों से मोहब्बत करें, प्यारों से वफा करें, प्यारों से जफा करें, इंसान बनकर रहें, हैवान ना बने। ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस, कि छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा फ़र्क डालती हैं ज़िंदगियों में। अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अपने दोस्त खालिद भट्टी को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।